പ്രയർ ചെയ്തോട്ടെ. Heavenly Father, as I start this day, I ask your wisdom to guide our steps, bring clarity to our mind, and help us make the right decisions. Bless my efforts with success and let your favor shine upon me. I trust in your plan and ask for your strength as I pursue my goals in Jesus' name. Amen. Good morning. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Mrs. Simon Marnote. Sign ചെയ്തു. Good morning, ma'am and everyone. Today I am very happy to see you together here, and also thank you all for joining here today. First of all, I would like to welcome our ma'am for uh, sharing the informations about what we learned, and also I would like to extend my welcome to my classmates. Thank you again, and have a nice day. Thought of the Good day. morning. Behavior is always greater than knowledge because in life there are many situations where knowledge fails but behavior can still handle. Thank you. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലേ. സമ്മറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായോ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്? അതെ മാം, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വായിപ്പിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലാസ്സില്. ആ, വായിപ്പിച്ചു. എത്ര പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളവര്? എഴുതിയിട്ടുള്ളവര് പറയാട്ടോ. ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല? സമ്മറി എഴുതിയിട്ടില്ല? ആതിര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആതിരയുടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം, സമ്മറി ഒന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. Good morning, everyone. Today I am going to sum up the topic school management. In the present condition, the standard teachers are graduates, so the management await them to do office work also. But the KG teachers are tightly engaged in the class itself, so the standard teachers should have to take part in the management. The work of management, the school can be classified: classroom management, premises and building maintenance, office maintenance, canvassing and propagandas, discipline maintenance, part and function and meeting, communication, financial assistance. Every teacher should share the work of school management and make it as a teamwork. Every teacher should work the feeling our school, and also teachers should care to maintain discipline everywhere. Canvassing and propagandas. Most of the nursery schools are running with poor strength. They do not do the advertisement work and they employ teachers for canvassing students. Next one, types of canvassing. Indoor canvassing and negative canvassing. Indoor canvassing is giving good education to the present standard and continuing discipline. Negative canvassing is taking admission at early than the proper time for admission. Next one, premises and building maintenance. Maintaining the school premises such as main buildings,
sheds, temporary buildings, toilets and urinals, water tanks and water sources, verandas and playgrounds, playgrounds, gardens, footpath, etc. These premises and the building have any damage, teachers should notice that and report the higher authorities, and teachers should also notice that the student does not damage the items. Discipline and the maintenance. Parents expect more discipline from the school than the book education. Teachers should maintain discipline in classroom as well as outside. That is, students have to behave before the elders, friends, and others, even if the student is alone. So the teacher should maintain self-discipline because teacher is the role model of students. So, ma'am, thank you. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഴുതാനായിട്ട്? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് എഴുതിയേ മാം. ഹെഡിങ് സൈഡ് ഹെഡിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ഓക്കെ. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയേ. KG ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ അധ്യാപികയും എല്ലായിടത്തും അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അസംബ്ലിയിൽ ക്യൂ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയും വേണം. ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ നിൽക്കണം. വേസ്റ്റ് ആകാതെ കഴിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കണം. ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പോസ്റ്റർ ഇറക്കി വെട്ടിട്ടൊക്കെ ചില സ്കൂളുകൾ ചേരാൻ പറയും. വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടും സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കണം. ചില സ്കൂളുകളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അച്ചടക്കം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുണ്ട്. ആ സ്കൂളിനെ തേടി രക്ഷിതാക്കൾ വരുന്നു. നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ് എന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന രീതിയാണ്. സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും വിള്ളലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഡെസ്ക് ബെഞ്ച് തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കണം. ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റെനൻസ്. കുട്ടികൾ അച്ചടക്കം പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ അച്ചടക്കം പഠിക്കേണ്ടത്. സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലെ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നത്, ഇലകൾ പറിക്കുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ക്ലീനിങ് ഡേ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾ അച്ചടക്കം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ അധ്യാപകൻ അച്ചടക്കം നടപ്പിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാവണം. ഗോസിപ്പ്, നഖം കടിക്കൽ തുടങ്ങിയ മോശം ശീലങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. താങ്ക് യു മാം. മാം, ഞാന് 1 പാരഗ്രാഫില് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആ ചാപ്റ്റർ റീഡ് ചെയ്യട്ടെ മാം. റീഡ് ചെയ്തോ. School management involves the collective responsibility of all teachers to ensure smooth functioning of the school. KG teachers stay busy with students, while standard teachers must support various management duties such as classroom control, discipline, campus maintenance, office work, canvassing, communication, and even supervision. Teachers must maintain cleanliness, silence, discipline, supervise students during prayer, lunch, gate duty, and prevent misconduct. Proper maintenance of building, grounds, toilets, and surrounding is essential. Teachers should report damage, encourage self-discipline in students, and model ideal behavior. The overall goal is teamwork, discipline, good reputation, and the efficient functioning of the school. Thank you, ma'am. മാം, ഞാൻ പറയാം മാം. School management means planning, organizing, directing, and controlling all the activities of a school for its smooth functioning. A school is not only a place for teaching lessons, but also for developing discipline, character, and responsibility among students. Teachers play a major role in school management along with classroom teaching. Teachers are responsible for classroom management, discipline, maintenance, premises and building maintenance, admissions, meeting, communication, and financial assistance. Proper maintenance of school buildings, classrooms, toilets, playgrounds, and gardens is very important. Teachers should report damages to higher authorities and guide students to protect school property. Activities like cleaning day can help students learn responsibility. Discipline is an
essential part of education. Discipline is not natural, it develops through regular practice. Teachers should enforce discipline and also act as role models by maintaining good habits and behavior. School management also includes canvassing and admissions. Positive methods should be used and unfair practices should be avoided. Cooperation among teachers, management, students, and parents is necessary for the success of a school. Overall, effective school management helps in creating a disciplined, organized, and students-friendly learning environment. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 2 ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തമ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സാമ്യട്ടോണി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Yes, ma'am. ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Okay, ma'am. Office management. In the word office management means maintaining in the staff, maintaining in the records, decision making and so on. But in the teacher,
is not an office manager. She cannot make decisions or she does not want to control other staff. She is only taking part in the office work. അതായത് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ജീവനക്കാരെ പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ്. രേഖകളും അതേപോലെ തന്നെ നോക്കണം. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. പിന്നെ അധ്യാപിക ഒരു ഓഫീസ് മാനേജർ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവർക്ക് മറ്റു ജീവനക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവൾ ഓഫീസ് ജോലികളിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയണത്. Okay. The word office management means maintaining the staff, maintaining the records, decision making, and so on. But the teacher is not an office manager. She cannot make decisions or she does not want to control other staff. She is only taking part in the office work. ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു സ്കൂളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ മറ്റു പല പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂൾ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികള്, ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ മാത്രമല്ല, ധാരാളം റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രിൻസിപ്പളുടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നേ? കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു സ്കൂള് ബിഗിനിങ്, അതായത് അതിന്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തൊട്ട് ആ സ്കൂള് നിലനിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയം വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എവിടെ കെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും? സ്കൂളിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയില്ല, എല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ഈ ഒരു റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു പോകട്ടെ, താഴെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാം. The word office management means maintaining the staff, maintaining the records, decision making. Okay. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫീസ് മാനേജർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ സ്കൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനോ മറ്റു പല സ്റ്റാഫുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ആ സ്കൂളിലുള്ള എന്തൊക്കെ ജോലികളാണോ അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടാകുക മാത്രമാണ് ആരുടെ ജോലി? ടീച്ചറുടെ ജോലി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താണോ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് തീർക്കലാണ് ആരുടെ ജോലി? ടീച്ചറിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ സജ്ജന? Often the teachers with good English and neat handwriting will be given the work of operating the files and registers. Otherwise, I will be given some other work. She should do only the work dispersed to her. Giving ideas to others makes a teacher involved in others' work and this ends with problems repeatedly. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫയൽസും രജിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വർക്കുകളായിരിക്കും അവർക്ക് നൽകുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരാത്ത രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. അതായത് നമ്മള് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൈയക്ഷരമുള്ള ആളുകൾ, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് ഓഫീസ് വർക്കുകൾ എത്തിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഓഫീസിലെ ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഫയലിലും റെക്കോർഡിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട്
നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ടീച്ചർമാരെയുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശീലമാണ്, അതായത് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ചാർട്ട് വർക്കുകള്, അതുപോലെ അസൈൻമെന്റുകള്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടായിരിക്കും സെമിനാർ കൂടുതൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ, അതായത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു 20 ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ആരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് ആരാണോ അവരെ കൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാത്ത ടീച്ചർമാർക്ക് മറ്റു പല വർക്കുകളും കൊടുക്കും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന, ക്ലാസിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസ് ഫോംസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ടീച്ചർമാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചർമാരിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, പലതരത്തിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ അവര് എന്താ പറയാ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഇത്തരത്തില് അതായത് ഓരോ കഴിവുകളുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ജോലികളാണ് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ കൂടി ആര് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്? ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സജന തന്നെ റീഡ് ചെയ്തോളൂ. Every teacher maintaining the attendance register of her class, leave letters of her class, and register visitors' entries in the visitors' notebook during the absence of all her administrators. അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കും ക്ലാസ്സിലെ ലീവ് ലെറ്റേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറാണ് ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. അതായത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നമുക്കറിയാം ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് ഓരോ ക്ലാസ് റൂം അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ ക്ലാസ് റൂമുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് മുറികളിലുള്ള അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ, കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് ലെറ്റേഴ്സ്, കുട്ടികൾ ലീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീവ് ലെറ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രീസ്, അതായത് കുട്ടികളെ കാണാനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ അതായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറിനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പവർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്കറിയാം പുറത്തുനിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ, ഇപ്പോ കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറെ മറ്റു പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ കാണാനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്ന സമയം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ആബ്സെൻസിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ടീച്ചറാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ലീവ് ലെറ്ററുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രീസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ടീച്ചറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുക? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം മാം. ഹസീന. If she is given the work of operating the
admission register, staff register, staff leave register, and so on, then only she should touch them. The teacher in the office work should not leak the message even to the close friend or life partner. Keeping concealment is very important. അതായത് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാഫ് ലീവ് രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഓഫീസ് രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് നൽകിയാൽ അത് അവർ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓഫീസ് ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടോ ജീവിത പങ്കാളിയോടോ പോലും പങ്കുവെക്കരുത്. രഹസ്യത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഓക്കെ മാം. അതായത് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാഫ് ലീവ് രജിസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. പിന്നെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓഫീസ് വർക്കുകളിൽ വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രൈവസി കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സ്വകാര്യത. അതായത് ഈ ടീച്ചർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ മുതലായിട്ടുള്ള തികച്ചും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെടരുത്. അതായത് പുറത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഡീറ്റെയിൽസ് ലീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഈവൻ ടീച്ചറുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോട് പോലും സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് തികച്ചും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം. അതായത് പല ടീച്ചേഴ്സും അതായത് കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും. ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ടീച്ചർ പോയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫസീന റീഡ് ചെയ്തോളൂ. Any promotion from the teaching grade is only an administrative post, so the teacher should think that taking part in the office work is a training for her. In the starting point, she should show each and all work she does to her superiors who had allotted the work and get checked whether she had done it properly. അതായത് അധ്യാപന തസ്തികയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റം സാധാരണയായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തസ്തികയായിരിക്കും. അതിനാൽ ഓഫീസ് ജോലികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് ഒരു പരിശീലനമായിട്ട് തന്നെ അത് കരുതണം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളും മേലധികാരികൾക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എനി പ്രൊമോഷൻ ഫ്രം ദ ടീച്ചിങ് ഗ്രേഡ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റ്, സോ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഓഫീസ് വർക്ക് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഹർ. In the starting point, she should show each and all work she does to her superiors who had allotted the work, get checked whether she had done properly. അതായത് ഒരു ടീച്ചിങ് ഗ്രേഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആവുന്നതും ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ്. ആണോ? ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ആവും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് മറ്റു ജോലികളുടെ സ്വഭാവം പോലെയാണോ ടീച്ചേഴ്സ്? ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടയർഡ് ആവുന്നത്. മറ്റു ജോലി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി, ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഒരു 20-21 വയസ്സില് ക്ലർക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത് ആരായിട്ടായിരിക്കും? അവിടുത്തെ വലിയ പോസ്റ്റിലായിരിക്കും ആയിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആവണം. ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ആയിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആവാൻ പറ്റും.
അതായത് ഓരോ എന്താ പറയാ വർഷം കഴിയും തോറും ആ ഒരു എന്താ പറയാ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ. പക്ഷെ ടീച്ചർക്ക് ഇതിൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചില ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ പൊസിഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. മിക്കവാറും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഗ്രേഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചില സ്കൂളുകളിൽ നമുക്കറിയാം ടീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് പ്രിൻസിപ്പൾ ആകുന്നു. അതിനുശേഷം മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ മാനേജർ ആകും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവണത? സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ മാനേജർ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് അവർ ഇരുത്തും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലോട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ടീച്ചറായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു പല ജോലികൾ പോലെ കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത എവിടെ ഇല്ല, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഓഫീസ് വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും മറ്റും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ടീച്ചറുടെ ജോലിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ കൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ എന്താണോ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനും ടീച്ചർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആ പാരാഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ് കേട്ടോ. ആരാണ് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ്? വായിക്കാത്തവര് വായിക്കൂ. Teachers are also given the office work of delivery of uniform, books, notebooks, and special books like workbooks, map drawing books, diaries or calendars books. In all above cases, teacher should not feel that this work is something like throwing fertilizers in the field. They have responsibility in this. At any time, they may be called for verification to whom they are given, what is given and all. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫീസ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം കൊടുക്കുക, ബുക്ക് കൊടുക്കുക, നോട്ട്ബുക്ക് കൊടുക്കുക, സ്പെഷ്യൽ ബുക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ബുക്ക്, മാപ്പ് ഡ്രോയിങ് ബുക്ക്, ഡയറീസ് ആൻഡ് കലണ്ടർ ബുക്സ്, ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. ഇനി ഓൾ ദി എബോവ് കേസ്, മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസുകളും ടീച്ചർ ഒരിക്കലും അതായത് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇൻ ദിസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക. എന്തൊക്കെ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ഓഫീസ് വർക്കുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് യൂണിഫോം ഡെലിവറി ചെയ്യുക, ബുക്കുകള്, നോട്ട് ബുക്കുകള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബുക്സ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് ബുക്ക്, മാപ്പ് ഡ്രോയിങ് ബുക്സ്, ഡയറീസ്, കലണ്ടർ, ഇതൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ? ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ? നമുക്കറിയാം അക്കാദമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിഫോം മേടിക്കാറുണ്ട്, ബുക്സുകൾ മേടിക്കാറുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്, നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ വർക്ക് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നമുക്ക് തരുന്നേ? പ്രിൻസിപ്പളാണോ? ടീച്ചറാണ് അല്ലെ. അതായത് വെക്കേഷൻ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴാണോ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ആരെ ഹാജരായിരിക്കണം? പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും. അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും. പ്രിൻസിപ്പള് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാം വാട്സപ്പ് മുഖേനയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അവര് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ടീച്ചർമാർ അവിടെ ചെല്ലുക, അവർക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി അത് അവര് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് വയലിൽ വിത്തെറിയുന്നത് പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു പറയുമല്ലോ വെറുതെ കടത്ത് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതെന്റെ ജോലിയാണ്, അത് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ വളരെ ലേസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ച് അതൊന്ന് തീർത്താ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ആ ജോലി ചെയ്യരുത്. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ? So it is better for the teachers to keep a notebook at last and enter the date and the item given, volume given, and the signature of the person to whom given in the same notebook. She should also keep a record of the material which she has received, the date, quantity, and often she should verify the remaining stock, etc. Tally with the balance as per the notebook. This will keep her away from many problems. അതായത് ടീച്ചർ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ആർക്കൊക്കെ ബുക്ക് കൊടുത്തു, എന്തോരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് ടീച്ചറിന്റെ ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നുള്ള സിഗ്നേച്ചറും ടീച്ചർ വാങ്ങി വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലാണ് അത് ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ടാലി ബാലൻസ്ഡും ഒക്കെ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ടാലി ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് ഈ യൂണിഫോംസും ബുക്കുകളൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് എപ്പോഴാണോ ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഐറ്റം ആണോ, ചിലപ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ഐറ്റം ആണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഐറ്റത്തിന്റെ പേര്, പിന്നെ അത് എത്ര എണ്ണമാണ്, വോളിയം എത്ര, ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണോ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്തത് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ മേടിക്കുക. അല്ലെ, നമുക്കറിയാലോ, നിങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ മറ്റും യൂണിഫോം ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ സിഗ്നേച്ചർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, എല്ലാ മെറ്റീരിയലും, അതായത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമാണ് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ 30 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മേടിക്കാതെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ്, ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ നോട്ട്ബുക്കില് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ഓക്കെ, ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ടാലി ചെയ്യണം. അതായത് ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ടാലി ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യും, ടീച്ചർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അത് ഇപ്പൊ ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക യൂണിഫോം ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലായാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിലായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ടീച്ചർക്ക് നേരെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ അപ്പൊ രേഖപ്പെടുത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടാവണം കൊടുക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റം, അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ചെറിയ സാധനം ആയിക്കോട്ടെ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, താഴെ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഫയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്കൂൾസ്.
Files to be used in school. Attendance record. Mirror. Second one, mirror. Details about the students' attendance and staff attendance. Third one, leave letter register. Fourth one, admission register. Fifth one, stock register. Number of desk, bench, scientific articles, etc. Sixth one, mark register. Information about the marks obtained by the students in each and every examination. Seventh one, fees collection register. Eighth one, visitor's note or inspection register. Okay. Attendance record. നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് അതായത് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും ഉണ്ട് അല്ലെ? സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത്? അല്ല, ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് അറ്റൻഡൻസ്. അതായത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ്. അതായത് ഒറിജിനൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരു ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ്, ഒരു പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയും എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും? സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുടെയും അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ അല്ലെ, നമ്മുടെ ലീവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ, അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പേര്, അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉള്ളതാണ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്കൂളിലുള്ള ഡെസ്കുകളുടെ എണ്ണം, ബെഞ്ചുകള്, പിന്നെ സയന്റിഫിക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ്, അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്, ഇപ്പൊ ബെഞ്ചുകൾ എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത്, ഡെസ്കുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ്, പിന്നെ അവിടെയുള്ള ജേർണൽസ്, ബുക്കുകൾ. അത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ലൈബ്രറികളുണ്ട്, അവിടെ ധാരാളം മാഗസീൻസും ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ഓരോ ബുക്കാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചിലപ്പോ ചില ബുക്കൊക്കെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു കോപ്പി ആണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് രേഖ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിലാ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മാർക്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എക്സാമിനേഷൻ. അതായത് ഓരോ എക്സാമിനും കുട്ടി മേടിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ, അതിപ്പോ ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, ഹാഫ് ഇയർലി, ആനുവലി, 3 തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 3 എക്സാമിനും കുട്ടി എത്ര മാർക്കുകളാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീകളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഫീകളുണ്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫീസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഓപ്പണിംഗ് ഫീസ് ഉണ്ട്, ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസുകൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫീസ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ട്, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ കുട്ടികളെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറെ കാണാനോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ടില് പ്രധാനമായിട്ടും ആരാണോ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ നെയിം ഉണ്ടാകും, അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ അവര് കാണാൻ വന്ന സമയവും അവര് ലീവായി പോയ സമയവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകളാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകളാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും റെക്കോർഡുകളാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഇനി താഴെ അറ്റൻഡൻസ് എന്നും പറഞ്ഞത് ടു ടേക്ക് അറ്റൻഡൻസ്, അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന
ചില സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. ഒരാളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ? ഇതല്ലേ മിസ്സേ ടു ടേക്ക് അറ്റൻഡൻസ് അതല്ലേ റെഡി ചെയ്യണ്ട? ഫുൾ പ്രസന്റ്, മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, മോർണിംഗ് സ്പോട്ട്, മോർണിംഗ് ആബ്സെന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട്, മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ആബ്സെന്റ്, മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ്, മോർണിംഗ് ലീവ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ലീവ്, ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. എന്താണ് ഫുൾ പ്രസന്റ്, എന്താണ് മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, വാട്ട് ഈസ് മോർണിംഗ് സ്പോട്ട്, what is morning absent and afternoon present, and what is meant by afternoon sport, morning present, afternoon absent, morning present, afternoon leave, morning leave, afternoon present, full day leave, full day absent. ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ, സ്കൂളിന്റെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ സാധാരണ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നത് 25 പേരുടെ, അതായത് 25 നെയിം, 25 കുട്ടികൾ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 25 സ്റ്റാഫുകൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 25 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ 25 സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പല സ്റ്റാഫുകളും ചിലപ്പോ രാവിലെ ലീവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവായിരിക്കാം. അപ്പൊ പല രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തൻസീറ എടുത്തു, തൻസീറ ഫുൾ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ദിവസം. അതായത് ഇന്ന് എത്രയാണ്? 15 അല്ലേ? 15-ാം തീയതി ഫുൾ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ തൻസീറക്ക് ഏത് സിമ്പിളാ കൊടുക്കുക? ഏത് സിമ്പിളാ കൊടുക്കുക? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസീന മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് മാത്രം, അതിനുശേഷം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി. ഓക്കെ, അതായത് ടീച്ചർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ആള് ലീവായി പോയി. നമുക്കറിയാലോ, ചില കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തലറക്കമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാറില്ലേ? ചിലപ്പോ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ മാത്രം എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോ
വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അസീനയ്ക്ക് ഏത് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക? ഡോട്ട്, സ്ക്വയറിലെ ഡോട്ട് ഇട്ടുള്ള ഒരു ചിഹ്നമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സജ്ജന ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഏത് സിമ്പിളാ കൊടുക്കുക? ഏത്? ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെറ്ററാ കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 25 പേരുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആയിട്ട് ഈ ഓരോ സിമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് അല്ല കേട്ടോ, ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഈ സിമ്പിൾസ് എക്സാമിന് വരും. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 25 പേര് പല രീതിയിലാണ്. ചിലവര് ആബ്സെന്റ് ആകാം, ചിലവര് പ്രസന്റ് ആകാം. അപ്പൊ ആ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് മറന്നു പോവാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നത് കേട്ടോ. എക്സാമിന് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് മാം വരുന്നത്. മാം ഇത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തോ ഇതെപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ്? എപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നോളൂ. സമയമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക്. പേപ്പറിൽ ചെയ്താൽ പേപ്പർ അസൈൻമെന്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം, എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാന്ന് മാത്രം. മിസ് 25 പേരുടെ പേരും പിന്നെ സിമ്പിൾ അതും കൊടുത്താ പോരെ? എന്താണ്? 25 പേരുടെ പേരും പിന്നെ അവർക്ക് ഏതാണ് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയും കൊടുത്താ പോരെ? അത് രണ്ടും മതിയില്ലേ? അത് മതി. ഡേറ്റ് വേണ്ടേ? പോലെ നോട്ട്ബുക്കില് ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഡേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ആണല്ലോ. ഇത്ര ദിവസത്തെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ചെയ്യാം, കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസത്തെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം. 25 കുട്ടികളുടെ 25 ടീച്ചർമാരുടെയും കൊടുക്കണോ മിസ്സേ? 25 പേര് മതി. അത് ടീച്ചർമാരായിക്കോട്ടെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ബാച്ചിൽ ഒരു കുട്ടി 1 മാസത്തെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 30 ദിവസത്തെ ചെയ്തു. ചിലവര് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട്, ചിലവര് കുറച്ച് ചെയ്യുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്താ പോരെ? മതി. നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം, നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ ചെയ്യാം. മാം എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണേ? എങ്ങനെ അറിയാം? ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 2 ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റ് 3 എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, ma'am. Sign out. Okay. Thank you, Shruti ma'am, for today's class on office management. It was very informative and useful. Thanks to all my dear friends for your cooperation. With gratitude to everyone, I am signing out now. See you all in the next class, inshallah. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.